कांशी टीवी देख रहे मेरे वीरों मेरे भैनों, सब तो पहला आप सब नूं जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान। आप सब नूं कांशी टीवी ते जी आया। अज असीं शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव उन्हां दे 23 मार्च के शहीदी दिन उत्ते तुहाडे नाल विचार विमर्श करांगे। मेरे नाल मेरे खब्बे पासे मेरे साथी भारत भूषण जी ने तो मेरे सज्जे पासे शीला जोल जी ने, जो अज आपां सारे रल के इस गल ते विचार करांगे कि भगत सिंह दी जो सोच सी, भगत सिंह किस तरह का सी, भगत सिंह की चाहुंदा सी, की फलसफा सी, कि असीं अज उत्थे खड़े हाँ, कि असीं उन्हें पूरा कर सके हैं, तो जां उन्हां दी सोच नूं किस तरह असीं लोकां ने अपनी खुदगर्जियां खातर कुछ राजनीतिक लोगों ने जां धार्मिक लोगों ने उसकी सोच नूं तोड़ना मरोड़ना शुरू किया। इस दे बारे असीं गल करांगे। शहीद भगत सिंह हुणां दा जन्म बंगा डिस्ट्रिक्ट लायलपुर जो इस टाइम पाकिस्तान दे विच है, उत्थे दा भगत सिंह हुणां दा जन्म सी। ते उन्हां दे जिहड़े साथी सी राजगुरु, उन्हां दा जन्म महाराष्ट्र दा सी। ते उत्थे भीमा एक दरिया आ, उहदे नेड़े उन्हां दा पिंड खेड़ सी। तो उन्होंने पिता जी की डैथ बचपन के पिछे हो गई, 6 साल के सी। तो उन्होंने काफ़ी औखा जीवन गुजारिया, पर बड़े बहादुर बड़े अणखीले साथी सन। शहीद सुखदेव होनी अपने लुधियाने दे सी, ते उन्होंने दा जिहड़ा घर नौकरा कहते हैं लुधियाने दे विच जिहड़ी गुड़ मंडी आ उस दे नेड़े उन्हों का घर हैगा। तो जिहड़ा बहुत ही चिर लगभग पिछले सब कह लो तुसीं भी 10 सालों तो बाद ही हुण उहदी जिहड़ी देखभाल का काम उत्थे दी यादगार कमेटियां ने शुरू किया। तो उस दे लई उन्होंने काफ़ी अणखीले काम किए ने, जिहड़ा वो घर नूं बचाया जा रहा। तो ये सारा कुछ असीं गल करांगे बई किस तरह असीं ये ना मिसटेक कर सकीए, गलती ना करिए कि असीं कई बार शहीद भगत सिंह नूं ज़्यादा याद करते हैं, तो उन्होंने साथियों की याद घट्टो घट्ट सी, जे उन्होंने बहुता नहीं तो उन्होंने नाम लेना बहुत जरूरी है, उन्होंने बारे जानना जरूरी है। तो इस ते असीं गल करांगे। तो मेरे जिहड़े साथी ने अज उन्होंने नाल मैं भूषण जी तो यह पुछना चाहांगा कि वो भगत सिंह जी बारे की विचार रखते हैं, की गलबात तुहाडे नाल करना चाहुंदे ने जी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को होया, तो 23 मार्च 1931 उन्होंने फांसी लगती है राजगुरु सुखदेव दे नाल 3 जणियां नूं। ये जिहड़ा भगत सिंह का तकरीबन 23.5 साल की जिहड़ी उम्र आ, उहदे विच इन्ने ज़्यादा और एडे वड्डे काम करके गए आ। ये भी तो इन्हां दी जथेबंदी भी कि उहदे नाल उदों तो लैके अगे दा जिहड़ा इंडिया का जिहड़ा हिस्टरी दे विच सारा कुछ ही तकरीबन मतलब उदों इन्ना ज़्यादा असर पिया कि पूरी दी पूरी जिहड़ी आज़ादी की लड़ाई सी उहदी डायरैक्शन चेंज हो गई सी। इहदा निक्के हुंदे जदों 1907 विच इन्हां दा जन्म हुंदा आ, तकरीबन उदों की पगड़ी संभाल जट्टा लहर शुरू हो जाती है। तो ये चाचा जी अजीत सिंह हुणी उस लहर के मोढियां विचों सी, आगूआं सी, बड़े उन्होंने सारी उम्र ही इहदे विच लाती, प्रदेशों च भी रहे, बहुता लंबा टाइम उन्होंने अपनी जिंदगी का इंडिया तो बाहर ही उन्होंने जलावतन होकर बिताया। तो जदों वो इंडिया नूं वापस मुड़ के जाते हैं 15 अगस्त 1947 वाली रात नूं, जदों आज़ादी इंडिया की आज़ादी अनाउंस होती है, तो उदण वो आखिरी साह लेंदे आ डलहौजी विच। भगत सिंह का एक ये खास गल है कि जिन्नी उहदी थोड़ी उम्र है, मतलब उन्हें ओडे वड्डे उहदे कम है। तो वो कामां दे विच मेन गल यह है कि भगत सिंह ने लिखिया बहुत कुछ है। सानू उहदियां लिखतां तो ही उहदे मतलब उहदा जिहड़ा सोचण दा ढंग है किदां डिवैलप होया है, शुरू दीयां स्टेजां ते वो कुछ चीज़ां बारे जिहड़े नहीं क्लीयर सीगे, हौली हौली वो उदों तक अखीर तक बहुत ज़्यादा क्लीयर हो जाते हैं। तो वो जिहड़ियां सारियां उहदियां चिट्ठियां आ ते आर्टिकल आ जिहड़े वक्-वक् सालियां विच छपे आ, रिश्तेदारां नूं दोस्तां मित्तरां नूं चिट्ठियां लिखियां आ। वो जी किताब है जी तुसीं स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, शहीद भगत सिंह ते उन्होंने साथियों दी लिखतां, मतलब वो सारे एको जगह ते वो सारे डॉकूमेंट्स इकट्ठे किए पे आ। वो एक वैबसाइट भी है, वैबसाइट भी तुसीं स्क्रीन पर देख लोगे, shahidbhagatSingh.org।
ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਬੁੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੜ੍ਹਾ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਨਵਾਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੁੜਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੰਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਹੋਨੈਸਟ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ੀਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਨਕਲਾਬ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਐਪਲ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਐਂਗਲਸ, ਮਾਰਕਸ, ਲੈਨਿਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਗਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਦੂਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ,
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੂੰਘਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੇਜਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੀਰੀ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਰਸੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤਵਾਦ ਦਾ ਉਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਛੂਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਦਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਛੂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜੇ ਇਹ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ, ਅਛੂਤਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਛੂਤ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਈਵਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਐਸੇ ਗੇੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਹਰਭਜਨ ਪੂਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਬ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਫੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਲੇਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਰਾਜਗੁਰੂ ਹੁਣੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਹੁਣੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਰਾ ਜੌਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਸਰਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀ, ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਟ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਨੋਟਸ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਸਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਨੋਟਸ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਰਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅਛੂਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੇਖ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਲਾਈ ਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਥਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਬੋਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਭੰਗੀ ਜਾਤ ਜੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਗਾ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲਾ ਦਾਬੇ ਵਾਲਾ
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਸੋਨੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਆਊ ਹਾਣੀਆਂ ਮੱਚੂਗਾ ਅੰਬਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਹਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲੱਭੀ, ਕੀ ਲੱਭਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁਸ਼ਪ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੀਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੇਠਲੀ ਉਤਲੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਦਵੀਆਂ, ਅਹੁਦੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਤਲ ਫੁਤਲ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਨਕਲਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ। ਕਈ ਇਨਕਲਾਬ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਤੱਕ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟੋਭਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ 4 ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਂਦੀ,
ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਾਨ ਲਾਈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠੀਏ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਚੋ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਮੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਬਣਾਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਫੂਕ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਮਝਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮੇਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਕ ਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਸਲੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਘਿਆੜ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੇਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰੋ।
ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਲਮ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਘਰ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਟੁੱਟੇ ਪਾ ਦੌੜਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਭਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਡੇਲੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਖਾਤਰ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਦ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਲ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਆ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਡਰ ਗਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਇਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਾਨ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਮੇਜ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਟਾਫਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 1919 ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹਿਸਟਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਪੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਫਰਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ, ਜਾਤਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਘੜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਚੜਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੀਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ UK 'ਚ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਬਾਮਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਗਾਂਹ ਤੁਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਹਾਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਈਆਂ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੈਸਟ ਦੀ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਈ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੱਭਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਮਨਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ, ਜਾਤਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਉਹ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਖਿਆਲ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਫੜੀ ਆ, ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ,
ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਨਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਕਲਾਰਾ ਜ਼ੈਟਕਿਨ, ਉਹਦੀ ਸੀ ਰਿਮਿਨਿਸਸੈਂਸਿਸ ਆਫ ਲੈਨਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੂਜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ 23 ਮਾਰਚ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੰਸਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨਾ ਮੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਧ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਇਨਸਾਨ।